प्रभु को महानाम को धन्यवाद दो जे परमेश्वर आमको सुंदर समय सुजोग देले पुनर्बार बसी विषय आलोचना करवा। बाइबल रे सुंदर सुंदर विषय सब लिखाई पिला माने जतबे आम से बाइबल को ध्यान करूँ से आम बुद्धि रूप द्वार उन्मुक्त हुए। आज आम जो विषय देखा ताहा होची वाक्य मुझे जो वाक्य ताहा होची मनोजोगकारी कर्ण। मनोजोगकारी कर्ण होची आम अनेक विषय शुणु किंतु से प्रति मनोजोग करन थाउ बा ध्यान सहित शुणी न थाउ। जेते वाक्य आम ध्यान शुणा सेते तार गभीर अर्थ बुझी पारिबा और कौन पई से वाक्य आम लिखाई ताहा मध्य आम जानी परिबा। बाइबल कहूची हितोपदेश 25:12 पदरे देखिबा सुवर्ण कर्ण कुंडल और शुद्ध सुवर्णर अलंकार जेपरी मनोजोगकारी कर्ण प्रति ज्ञानवान भर्सनकारी सेपरी गोटे मनोजोगकारी कर्ण जी कि भल मंदर विचार करिवो, जी कि सुंदर भावे शुणी पारिबो आ शुणिकी से प्रति मनोजोग रखिबो जे एटा मते काहेकि कुहागला ता भीतर जदिबा किछि सजाड़िबा विषय थाए जदिबा ताको किए कही थाए बड़ व्यक्ति आ सेटा प्रति जेतबेले से मनोजोग सकार शुणे आ जेतबेले तार महत्व बुझिकी निज जीवन रे लगाए से आग को बढ़ी पारिबो आ सीए ही लास्ट को सक्सेस पाइबो आ सब विषय से आग को बढ़ी पारिबो। किंतु जो माने ताको शुणिकी अनेक समय नेग्लेक्ट कर दियंती कौन शुणिबु तांको कथा से सेमती बकबक होतांती बोली कहंती। अनेक समय अनेक विषय आम जाणिकी भी शुणी न था अजणा करके जमती शुणी पारुनु सेमती करी पड़े जाए किंतु परे सेटा आम ऊपर बहुत भारी पड़ता है। सेतबेले आम भाबु जे मु कहीं वाक्यटा शुणिलिनी जदि से वाक्य शुणिकी आज लगे ताहा मो पई उपकारी होई थांता। आज बाइबल आम देखा कौ मैंने शुणिले कौ मान शुणिलेनी कौ मान को जीवन में कौन घटीगला से सब विषय आम देखा। हितोपदेश 22:17 मध्य गोटे सुंदर विषय कहूँ 22:17 देखा लिखाई तुम्हें आपण कर्ण डेरी ज्ञानवान मान कथा शुण पुणी मो विद्या आपण मन लगा। ज्ञानवान मान कथा शुण अर्थात जो मैंने तुमको ज्ञानर कथा कहती जो मैंने तुमको विद्यार कथा कहती जो मैंने तुमको आग को बढ़िया उपयुक्त विषय कहती सेटा को जिते आम जीवन में लगाऊ आम जीवन में बहुत बड़ काम करे। अनेक समय आम मैंने से उपदेश शुणा को इच्छा करना था कौन प्रचारक कि कौन पालक उपदेश दे दियंती कि पिता माता कि बड़ बयस जो आम कथा कहती से आम बहुत विरक्त हो जाऊ कौन से उपदेश शुणा को आम इच्छा न था। बाइबल कुछ अनेक समय शासन आमको भारी कष्टकर बोध होता है किंतु परे तार परिमाण आम जानू से लाभजनक होता है। शासन रू आम अनेक कथा शिखिपार जमती आम देखा जे जदि आम देखा मार्क आम देखा से लिखाई जे बाइबल रे आम देखुचे जे मार्क 8:32-33 देखुचु मार्क 8:32-33 देखिए से जीशु थरे पितर को गोटे कथा कही आसन देखा से वाक्य मार्क 8:32-33 यही कथा से स्पष्ट रूपे कहले से पितर तांको गोटे पाख को घेनी जाए अनुजोग करने को लगे किंतु से बुली पड़ी अपना शिष्य मान को देखी पितर को अनुजोग करी कहले मो आगु दूर हुआ शैतान कारण तुम्हें ईश्वर को विषय न भावी मनुष्यर विषय भावुअछ। आम देखुचु जो जीशु कहले शिष्य मान को मत बहुत दुख पाइबा पड़ो पुणी क्रूसरे चढ़ा पड़ो जिते से कहले हत हवा पड़ो पुणी 3 दिन पर पुनरुत्थित होगाक पड़ो से समय से कष्ट कथा शुणिकी आखिर पितर गोटे जगह को डाकिकी नहीं कहते जे तुम्हें क्रूसरे न चढ़ा भल बा तुम्हें एमती करवा भल नुहे किंतु से बुली पड़ी शिष्य मान को देख कहले जे मो आगु दूर हो शैतान सी देखिले पितर कहते प्रभु तुम प्रति सब न घटू आसे सी जो कौ उद्देश्य आसी जगत को ता पितर जानी पारे से मनुष्य हिसाब से जीशु को कष्ट शुणिकी बहुत दुख लगला
କହିଲେ ତାହା ତୁମ ପ୍ରତି ନ ଘଟୁ। ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଡାକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହ ଶୈତାନ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। ଦୂର ହ ଶୈତାନ କଲେ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଯିବା କଥା। ସେ ଭାବି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ, ମୁଁ ଏ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିବିନି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ପାଳକ କିଛି ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ଯାହା କିଛି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବ। ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଖରାପ ବିଷୟ ଭାବିବନି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ, ମୋତେ ଏପରି କାହିଁ କଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନବାନର ଭର୍ତ୍ସନାକାରୀ ସେହିପରି। ଜ୍ଞାନବାନର ଭର୍ତ୍ସନାକାରୀ, ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଜ୍ଞାନବାନର ଭର୍ତ୍ସନାକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ, ସେ ଯଦି କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲୁକାୟିତ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗିଲେ ପର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିବ। ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା। ହଁ, ଏହା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋ ବାପା ମାଆ ଶିଖେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏପରି ହେଇପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେମାନେ ବସୁଣୁ ଉଠୁଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଆଉ ସେଇଟା ବାଧାଜନକ ନଥାଏ। ପିତରଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଧାଜନକ ଲାଗିଲାନି। ପିତର ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିରାକଲ କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣେ ଉପଦେଶ, ପ୍ରକାଶିତ 2:29 ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରକାଶିତ 2:29, 2:29 ତାହିଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତା ଶୁଣେ। କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବ। କର୍ଣ୍ଣ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନଦାୟକ କଥା ଶୁଣେ, ଯିଏ ଅନୁଯୋଗକାରୀ କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବାନ ପ୍ରକୃତରେ। ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବାନ। ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଶିଖିପାରୁ। ହିତୋପଦେଶ 24:32 ଦେଖୁଛୁ, ତହୁଁ ମୁଁ ଅନାଇଲି, ପୁଣି ମନୋଯୋଗ କଲି, ପୁଣି ଦେଖିଲି ଓ ଉପଦେଶ ପାଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେବେ ମୁଁ ମନୋଯୋଗ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମନୋଯୋଗ କଲି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଆଉ ତାହା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାହିରୁ ଚେତନା ପାଇଲି ବା ଶୁଣିପାରିଲି, ଜାଣିପାରିଲି। ହିତୋପଦେଶ 15:31 କ'ଣ କହୁଛି, କାରଣ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ମିଳିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ହିତୋପଦେଶ 15:31 ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, କୋଉଠି ମିଳେ ତାହା। 15:31 କହୁଛି, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଦାୟକ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣେ ତାହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ତାହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯିବ। କାରଣ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଦାୟକ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣେ, ଯେଉଁ ଅନୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁ ଅନୁଯୋଗ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଠନ ହେବାକୁ, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବ କୋଉ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଟା ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ସେଇ ଅନୁଯୋଗ କର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ବାସ କରେ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାଣି କଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଇ ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମା କହିଲେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତା ଶୁଣ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶୁଣିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ହେଲା। ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ନା, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ। ଆଉ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପକେଇଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଡାହାଣ ଇଏରେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ସେମାନେ ପିତର କହିଲେ ଆମେ ରାତି ସାରା ଜାଲ ପକେଇକି କିଛି ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିକି ପକେଇବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ କଥାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ବାଧ୍ୟତା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ପାଇଲେ।
ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ କେତେ, ସେ ତ କିଛି ରାତି ସାରା ପକେଇ କିଛି ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବାଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁରତାରେ ଭରିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସବୁ ସୁଖମୟ ହେବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ। ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମାର୍କ 4ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ତୁମର ବୋଧେ ଆମ ପ୍ରତି କେୟାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣୁନ ଆମେ ମରିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝଡ଼କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବନ୍ଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲେ, ସେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଝଡ଼ କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ ତା ଜୀବନରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 28:9 କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିବ, ସେଇଟା ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମା ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ବାପା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଅଛୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗଢ଼ିଲେ, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ ଶିଖେଇଲେ। ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ଆସୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ, ଆଉ ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନ, ତୁମେ ଆପଣ ପିତାର ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଇଚ୍ଛୁକ ମନରେ ତାଙ୍କ ସେବା କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତାର ସକଳ କଳ୍ପନା ବୁଝନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଚିର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପିତା ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନୁଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଥା, ସେ ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇପାରିଲେ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟର ବିଚାର କଥା ହେଇପାରିଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ପିତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଯଦି 9ରୁ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଲିୟାଙ୍କୁ, ତୁମେ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ସିଏ ତୁମର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ଏଲିୟା ଭାବିଲେ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପାଇବି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଲିୟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଠେ ମଇଦା, ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ଟିକେ ତେଲ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇ ମା ପୁଅ ମରିବୁ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଲିୟା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ମୋତେ ଆଣିକି ପ୍ରଥମ ପିଠାଟା ନେଇକି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଖାଇବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଦେଲା, ତାପରେ ତା ଘରେ ମଇଦା ତେଲ କେବେ ବି ଅଭାବ ହେଲାନି। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ତା ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ବାଧ୍ୟତା ହିଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖାଏ, ବାଧ୍ୟତା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଶୁଣିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଲେବି 10:11 କହୁଛନ୍ତି, ଲେବି 10:1 ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିନଥିଲେ ହାରଣ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେମାନେ କଲେ। ଦେଖିବା ଲେବି 10:1 ପଦ ସେଠି ଅଛି, ଅନନ୍ତର ହାରଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଦବ ଅଭିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନେଇ ତହିଁର ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ, ଏପରି ଇତର ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଆଉ ସିଏ
ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଢାଳିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଟିଗଲା। ଯାତ୍ରା 30ର 9 ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିନଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସେଇ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି। 30ର ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା 30ର 9 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତହିଁ ଉପରେ ଇତର, ଧୂପ ଅବା ହୋମବଳି କିମ୍ବା ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବ। ଇତର ଧୂପ ଦେବ ନାହିଁ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିବା ନାହିଁ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବ ନାହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେସବୁ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକି ସେ ଭିତରୁ ଧୂପ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ମରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ ବାଇବଲ କହୁଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରତି ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ନହେଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଏବ୍ରୀ 2ର 1 ପଦରେ ଅଛି, ଅତଏବ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହବ, ନ ତ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହବୁ। ଆଜି ଅନେକ ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ମନୋଯୋଗୀକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ନଥିବାରୁ, ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବାରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଦରକାର। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମର ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ନିଜକୁ ଦଉ, ଆଉ ଆମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। କାରଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇ ମନୋଯୋଗକାରୀ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପିତରଙ୍କୁ ସେଦିନ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତାପରେ ସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଆଜି ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଅସ୍ଥିର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଜୋରରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ନାହିଁ, ଏଇଟା କର, କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଯାହା ଶିଖିବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ମାଷ୍ଟରଙ୍କଠୁ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି, ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସୁ ଆମମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣି ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗାଉ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଷୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛ। ଆମମାନେ ଯେପରି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣି ନଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିକି ବି ଅଶୁଣା ପାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ। ଆଜି ତୁମ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼, ସେ ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ସେ ମନୋଯୋଗକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବୁ, ଯାହା ସଠିକ ଏଥିରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।